ہمارے علاقے کو محرومی میں رکھا جاتا ہے، آخر کیوں؟ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ گنڈاپور خود اپنی کلاچی کو نیچے گراتے ہیں اور دوسرے علاقوں کو آگے لے کر جاتے ہیں۔ ہمیں کوئی بھی اپنی بنیادی سہولتیں نہیں دے رہا، کوئی بھی یہ نہیں سوچ رہا کہ آخر اس علاقے کو ہم ترقی کیسے دیں، یہ علاقے ترقی کے راستے میں کیسے آئے گی، ادھر اس علاقے میں امن و امان کیسے آئے گا، یہ آج تک کسی نے بھی نہیں سوچا۔ آج میں ان اسٹوڈنٹ سے بہت خوش ہوں جو ان لوگوں نے ہمارے علاقے کا آواز اٹھایا ہے، اور انشاءاللہ ہم امان کے لیے ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ ہمیشہ جو بھی قوم ترقی کرتی ہے تو اس کے نوجوان آگے آتے ہیں۔ حق مانگا نہیں جاتا، حق چھینا جاتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، KPK نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد جنیدہ۔ ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں تحصیل کلاچی میں۔ یہاں پہ اگر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گنڈاپور اسٹوڈنٹ سوسائٹی کی جانب سے پہلی مرتبہ تحصیل کلاچی میں امن، صحت اور تعلیم کے حق کے لیے یہاں پہ گنڈاپور سوسائٹی اسٹوڈنٹ سوسائٹی نکل آئی ہے۔ آئیے ان سے ہم جانیں گے، ان سے ہم پوچھیں گے کہ آپ لوگوں کی کیوں ضرورت پیش آئی کہ آپ لوگ ان حقوق کے لیے نکل آئے۔ کیا یہاں پہ جو مشران ہیں اور یہاں پہ منتخب نمائندے یا سیاستدان ہیں وہ اب تک نہیں نکل آئے؟ فرسٹ ٹائم تحصیل کلاچی میں یہاں پہ احتجاجی ریلی نکالی گئی، ان سے ہم جانیں گے اور بات کریں گے کہ ان کا کیا رائے ہے۔ جی بہت شکریہ وحید خان۔ تحصیل کلاچی میں فرسٹ ٹائم ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ آپ لوگ اپنے حقوق کے لیے نکل آئے، تو کیا وجہ پیش آئی کہ آپ لوگ نے کیا کوئی اور بڑے سیاستدان یا مشران وہ نہیں نکل سکتے تھے؟ پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ آئے ہمارے علاقے میں اور ہمیں کوریج دی ہے، اور ہمارے اسٹوڈنٹ کا اور ہمارے جو کلاچی کے لوگوں کا جو تحریک ہے اس میں شرکت کی۔ ہمارے علاقے میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے چاہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں شعور آئے، ہمارے علاقے میں تعلیم کا رجحان آئے اور ہمارے علاقے میں صحت اور ترقی آئے، لیکن ہمارے علاقے میں حسد، بغض، کینہ بہت زیادہ ہے، اور عوام نکتہ چینی بھی بہت زیادہ کرتے ہیں۔ اگر کوئی ایک بندہ جو ہے نا وہ حق کے لیے نکلتا ہے تو دوسرا بندہ اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا اور نہ اس کے ساتھ کوئی کھڑا ہوتا ہے۔ ہمارے علاقے میں، ہمارا علاقہ بہت زرخیز علاقہ ہے، ہمارے علاقے میں بہت سے لیڈر بھی نکلے ہیں جن کا ہم اگر کسی کے ساتھ ہم اگر ملے بھی صحیح تو ہم جو گنڈاپور قوم ہے ہم اگر فخر محسوس کرتے ہیں تو اپنے ان پچھلے لیڈروں پہ فخر محسوس کرتے ہیں، اور ابھی ہمارے جو ینگ جوان ہیں وہ اپنے امن، امان، حقوق کے لیے نکلے ہیں، کیونکہ انسان جہاں بھی رہتا ہے تو اس کو جو ہے نا ادھر کی بنیادی سہولتیں چاہیے ہوتی ہیں۔ اگر ادھر آپ دیکھ لیں ہمارے علاقے میں کلاچی کے جو بنیادی جو ہمارا بیسیکلی جو کلاچی علاقہ ہے، ہمارے علاقے میں 3 جو ہے نا CM وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے ہیں، 3 بار ہوئے ہیں، موجودہ بھی ہے، اور تیسری بار جو ہمارا وزیر اعلیٰ ہے وہ الیامین خان گنڈاپور ہے، لیکن ہمارے علاقے کو محرومی میں رکھا جاتا ہے۔ آخر کیوں؟ لوگ کہتے ہیں کہ اس علاقے میں امن نہیں ہے، سیانہ دہشت گرد ہے، اس میں محبت نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ ہمارے علاقے میں اتنا پیار ہے، اتنی مہمان نوازی ہے کہ ہم لوگ خود بھی اس پہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو ہمیں بنیادی حقوق چاہیے تھے، ہمارے پاس نہ صحت ہے، نہ تعلیم ہے، نہ روزگار ہے، نہ وسائل ہیں۔ ابھی ہمارے پاس ادھر ابھی جو ہے نا ہمارے پاس نیشنل بینک بچا تھا اور ایک پوسٹ آفس بچا تھا۔ نیشنل بینک بھی جو ہے نا وہ ہم سے چلا گیا، جس پہ جو ہے نا ہمارے اسٹوڈنٹ نے اور ہمارے تحریک کلاچی کے تحریک نے یہ سوچا کہ ہمارے جو بیوہ عورتیں ہیں، ہمارے جو بزرگ ہیں، چلو ہم تو جوان ہیں، نوجوان ہیں، ہم چلے جائیں گے، ہم ڈی خان بھی جا سکتے ہیں، ہم اور شہر بھی جا سکتے ہیں، ہم جو ہے نا وہ جو اپنا ایپس ہے، بینک اکاؤنٹ ایپس ہو وہ بھی ہم یوز کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے علاقے میں بہت سادہ لوگ ہیں جو سادگی سے زندگی گزار رہے ہیں،
जो या भी अपने बच्चों को बैंक भेजते थे या बेवा औरतें बेचारी खुद जाती थी या नौजवान जाते थे, तो हमारी जो सहूलतें हैं वो ख़त्म हो गई। हमें कोई भी अपनी बुनियादी सहूलतें नहीं दे रहा, कोई भी ये नहीं सोच रहा कि आखिर इस इलाके को हम तरक्की कैसे दें, ये इलाके तरक्की के रास्ते में कैसे आएगी, इधर इस इलाके में अमन व अमान कैसे आएगा, ये आज तक किसी ने भी नहीं सोचा। तो इंशाल्लाह इस तहरीक के लिए हमारे जो नौजवान हैं जिनको शऊर आया हुआ है, जो इलाके को तरक्की जो इलाके में तरक्की देखना चाहते हैं और ख्वाहिशमंद हैं, उन्होंने तहरीक शुरू की है। तो इसलिए हमने सोचा कि हम सब मिल के एक कौम इकट्ठी हो के हम जो है ना अपना तहरीक करें, अमन और हकूक़ मांगे। तो इस अगर आप लोगों का ये मुतालबा पूरा नहीं होता तो आप लोगों का नेक्स्ट प्लान क्या होगा? देखें, हमारे जैसे हमने पहले भी उसमें तकरीर में एक बयान किया है कि हमारे एक लीडर अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस नसीब करे, शहीद हक नवाज़ खान गंडापुर, उसका एक कौल है कि हक मांगा नहीं जाता, हक छीना जाता है। तो छीनने के लिए कहाँ जाएंगे? यहाँ से छीनेंगे कि यहाँ पे? तो छीनने के लिए हम पहले तो हमारा फर्स्ट स्टेप जो है हमारा ये है कि हम अपने इलाके के लोगों को इकट्ठा कर लें, हम इत्तेफाक ले आए, आपस में हम इत्तेहाद ले आए, और फिर उसी इत्तेहाद के साथ हम जितने भी इलाके के लोग हैं हम एक ही हैं, हम में कोई गरीब अमीर कोई भी नहीं है, कोई भी हमें फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद हम सारे लोग इकट्ठे होके हमारा वज़ीर आला अली अमीन ख़ान गंडापुर, हम उसके पास जाएंगे, CM हाउस पे जाएंगे, और हमें उम्मीद है कि वो ये इलाका उसका आबाई इलाका है, तहसील कुलाची, और उनके वालिद साहब ने जो हमारे इलाके पे एक एहसान किया है जिसके लोग बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि हमारा जो गुमरजाम डैम आया है वो मेजर अमीनुल्लाह साहब ने की कोशिशों से आया है। तो हम अली अमीन साहब अपने वज़ीर आला से इंशाअल्लाह पुरज़ोर मज़म्मत भी करते हैं, और हम ये यकीन से कहते हैं कि इंशाअल्लाह वो हमारे जो अपने इलाके के ये आवाम उसी की आवाम है, ये इलाका उसी का इलाका है, तो वो अपने इलाके की महरूमियों को देखेगा और जिनको जो आवाम जो चाहते हैं वो इनको उस पर जो है ना पूरा उतरेगा। तो हम वज़ीर आज़म हाउस भी जाएंगे, इस्लामाबाद भी जाएंगे, DI खान भी जाएंगे, जहाँ पे भी हमें जाना पड़ेगा हम एक कौम साथ मिल के जाएंगे। तहसील कुलाच जो कि बहुत यहाँ से बहुत से बड़े बड़े लोग निकले हैं। अगर बात की जाए आप लोगों का मौजूदा वज़ीर आला और मौजूदा IG खैबर पख्तूनख्वा, वो भी यहाँ से है, वो भी गंडापुर है, और अगर देखा जाए यहाँ से एक दो वज़ीर आला और भी निकले, बड़े बड़े अफसरान यहाँ से निकल रहे हैं। आज तक किसी ने ये नहीं सोचा कि हम अपने इलाके को फ़ायदा दें, और ये इलाका इतना पसमानदा हो चुका है कि यहाँ पे पीने का पानी भी नहीं है। यहाँ पे बहुत टाइम के बाद नौजवान निकल आए, मशरान हमेशा पीछे थे। तो आप इस इक़दाम को कैसे देखते हैं, और आप लोगों का इनके साथ आगे क्या प्लान है? क्या इनके साथ आप लोग ताउन करेंगे या नहीं? ये बहुत इनका अच्छा इक़दाम है, और हमेशा जो भी कौम तरक्की करती है तो उसके नौजवान आगे आते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आगे भी ये काम करते रहेंगे। जहाँ तक कुलाची की बात है, कुलाची से बहुत अच्छे अच्छे लोग निकले हैं, तालीम याफ्ता लोग निकले हैं, अफसरान निकले हैं, लेकिन बदकिस्मती की बात है जो अफसर यहाँ से निकला है उसने कुलाची को पे बैक नहीं किया है, यानी उसने कुलाची को दोबारा कुछ दिया नहीं है, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। दूसरी कौमों के लोग हमेशा अपने जो आबाई इलाके होते हैं उनको बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, और जो उन्होंने उस ज़मीन से लिया होता है उस ज़मीन को वापस देते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि गंडापुर ख़ुद अपनी कुलाची को नीचे गिराते हैं और दूसरे इलाकों को आगे लेकर जाते हैं। मुझे इस वज़ीर आला से ज़रूर उम्मीद है कि इसका तरक्की का एजेंडा है और वो कुलाची के लिए करेंगे जो कि इन लोगों ने मुतालबात पेश किए हैं। आज मैं इन स्टूडेंट से बहुत खुश हूँ जो इन लोगों ने हमारे इलाके का ये आवाज़ उठाया है, और इंशाअल्लाह हम हर तमाम के लिए इनके साथ खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह।